ઝોનના નાગરિકો વચ્ચેથી પસાર થઈ રહ્યા છે। આપણે સૌ પોતપોતાના સ્થાન ઉપર ઊભા રહીને સાહેબને અભિવાદન કરીએ। સાહેબને હિન્દુસ્તાનના સર્વાધિક લોકપ્રિય વડાપ્રધાન આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ આ સમગ્ર પંડાલની અંદર ઉપસ્થિત થઈ રહ્યા છે। આપણે સૌ આપણા સ્થાન ઉપર ઊભા રહીને એમનું સ્વાગત કરીએ, એમનું અભિવાદન કરીએ। નગરજનો અને સમગ્ર પંડાલમાં રહેલા અગ્રગણ્ય નાગરિકોની વચ્ચે આપણા પ્રધાનમંત્રી આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ ઉપસ્થિત થઈ રહ્યા છે। આપ સૌને તેઓ અભિવાદન પણ કરે છે। આપ સૌએ પોતાના સ્થાન ઉપર ઊભા રહી એમનું સ્વાગત ઝીલીએ અને આપ સૌ આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબનું આપના સ્થાન ઉપર ઊભા રહીને હાથ ઊંચો કરીને એમને આવકારીએ। આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબને આપણે સૌ હાથ ઊંચા કરીને એમને અભિવાદન ઝીલીએ, એમનું હાર્દિક સ્વાગત કરીએ। સમગ્ર નગરજનોની વચ્ચે મોદી भारत माता की, भारत माता की जय, माता की जय, भारत 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 माता
माता की जय भारत 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 माता की जय राष्ट्र सेवा बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं गुजरात गौरव अभियान, प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं। अनुज यादव हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। अनुज से हम बात करेंगे। अनुज, काफी उत्साह यहां पर लोगों में दिखाई दे रहा है, और हो भी क्यों ना प्रधानमंत्री विकास की सौगात यहां पर देने वाले हैं। उसके अलावा ये गुजरात गौरव अभियान है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर गुजरात गौरव का पल है, और आज जिस तरीके से यहाँ लाखों की संख्या में गुजरात के लोग वडोदरा में पहुंचे हैं, आसपास के करीब 10 से 12 जिलों के लोग यहाँ
पर पहुंचे हैं। ऐसे में आज आपने देखा तस्वीरों के माध्यम से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सब लोगों का जो अभिवादन है वो वहां पर लिया और करीब 1.5 किलोमीटर का जनता के बीचों बीच से, पंडाल के बीचों बीच से खुली जीप के अंदर आते हुए वो मंच पर पहुंचने वाले हैं और अब से कुछ ही मिनटों में वो मंच पर होंगे। और जिसकी काफी इंतजार था गुजरात की जनता को, वडोदरा के आसपास के जिलों को 21,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, गुजरात की जनता को सौंपेंगे। इससे पहले जो आपने देखा, जो महाकालिका मंदिर है पावागढ़ के अंदर, उसका अपना पुराना इतिहास है और न सिर्फ गुजरात से बल्कि दूसरे राज्यों से भी श्रद्धालु वहां पर आते हैं। लेकिन वहां पर कुछ ऐसी कठिनाइयां थी जो दर्शकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए काफी हमेशा चुनौती बनी रहती थी। जो सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर पहुंचने में काफी समय लगता था और खासतौर से जो बच्चे और बुजुर्ग महिलाएं होती थी उन्हें दिक्कत होती थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये फैसला लिया था कि इसका पुनर्निर्माण किया जाएगा और वहां पर जो रोपवे है उसकी सुविधा प्रदान की जाएगी। आने वाले समय में लिफ्ट भी वहां देखने को मिलेगी। तो ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु, जिनमें महिलाएं खासतौर से हों या बुजुर्ग हों, वो वहां पर पहुंच सके। आज उस महाकालिका मंदिर का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुनर्निर्माण का उद्घाटन किया और वो एक ऐतिहासिक पल था, क्योंकि हम जानते हैं कि गुजरात के अंदर इस तरीके जो वो काफी गुजरात के अंदर हैं। पुनर्निर्माण की जो एक सोच कि नरेंद्र मोदी की थी वो अब यहाँ पर पूरी हुई है और गुजरात के लोगों में इस बात को लेकर काफी खुशी है कि अब ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग वहां पर पहुंचेंगे। और वहां से अगर हम बात करें तो वडोदरा सिर्फ वहां पर पड़ता है और लोग घूमने आते हैं, आसपास इलाकों में आते हैं। पावागढ़ के नजदीक ज्यादा से ज्यादा जाएंगे, वहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहां जो विकास की संभावनाएं हैं वो और ज्यादा बढ़ेंगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में इस बात को भी कहा था कि जिस तरीके से देश भर के जितने भी जो शक्तिपीठ है, चाहे वो हों, चाहे मंदिर हों या बाकी धर्म स्थल हों, जिस तरीके से उनका पिछले दिनों में उनका पुनर्निर्माण किया गया है, उसका सिर्फ सबसे बड़ा मकसद है श्रद्धालुओं को वहां पर सुविधाएं मिले और उसके साथ साथ उस इलाके के अंदर पर्यटन को बढ़ावा मिले। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये शुरू से ही सोच रही है कि जिस इलाके के अंदर पर्यटन बढ़ता है उस इलाके की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलती है। वहां के युवाओं को रोजगार मिलता है, वहां की जो सांस्कृतिक पहचान है उसकी जो ख्याल है वो देश भर में आगे फैलती है। तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच लगातार पूरे देश के अंदर, देश के साथ साथ आज गुजरात के अंदर भी दिखाई दे रही है। इस तरह के धार्मिक स्थलों को बढ़ावा देना, उनका पुनर्निर्माण करना और सबसे बड़ी बात श्रद्धालुओं की जो एक आस्था होती है। अनुज, इस जो मुख्य कार्यक्रम है इसकी ओर आपको मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूं। दरअसल सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे वो विकास की योजनाएं हों, जन कल्याण की योजनाएं हों, उन योजनाओं का जो फायदा लोगों को मिला है, जो लाभार्थी हैं और लाभार्थियों की भीड़, चाहे यहाँ गुजरात की हम बात करें, प्रधानमंत्री इससे पहले भी गुजरात जाते रहे हैं, तब की हम बात करें, या दूसरे राज्यों में भी जिस तरह से अब लाभार्थियों की बहुत बड़ी भीड़ दिखाई देने लगी है और कहीं न कहीं ये पूरा जो सरकार का कामकाज है वो विकास पर केंद्रित हो गया है, वो गरीब कल्याण पर केंद्रित हो गया है। तो इसमें आप किस तरह की प्रतिक्रियाएं आप लोगों से आपको मिल रही हैं, जो लाभार्थी हैं विभिन्न योजनाओं के, चाहे लोगों को घर मिल रहे हैं या लोगों को दूसरे लाभ मिल रहे हैं, महिलाओं को लाभ मिल रहे हैं, इन सब को लेकर के क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आपको मिल रही हैं वहां पर? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री की जो सोच है, जो नीति है, उसमें सभी वर्ग जो हैं वो उनकी प्रमुखता में है, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो बुजुर्ग हों। और सबसे बड़ी बात तो हमने जितनी योजनाएं देश भर के अंदर चली हैं, पिछड़े इलाकों की बात करें, महिलाओं की बात करें, गरीबों की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, उनको कहीं ना कहीं सुविधाएं गांव तक, अंतिम पायदान तक उनको सुविधाएं पहुंचाना है। और सबसे बड़ी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की वो शौचालयों की थी। ग्रामीण भारत के अंदर सबसे ज्यादा महिलाओं को शौचालय एक बीड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया था। हम जानते हैं कि देश के अंदर ज्यादातर इलाकों के अंदर पूर्ण रूप से वो ODF हो चुके हैं। गाँव के अंदर और शहर के अंदर हर गली के अंदर शौचालय। उसके बाद जो योजना के माध्यम से नरेंद्र मोदी ईंधन
उपलब्ध कराया। उन्होंने अपने संबोधन में कई बार कहा कि जब वो महिलाओं को देखते हैं कि लकड़ी जलाती हैं, चूल्हा जलाती हैं, उनके आंखों में आंसू आते हैं उस धुएं से, और उनके स्वास्थ्य को भी हानि होती है। उसके बाद इसका उठाया और पूरे देश के अंदर उज्ज्वला योजना, गरीब विकास योजनाएं हैं, जिस गरीब कल्याण विकास में किसान सम्मान निधि, छोटे और सीमांत किसानों की। अनुज, जहां पर आप खड़े हैं थोड़ा सा अपनी जगह बदल कर अगर आप देखें तो, क्योंकि आपकी आवाज क्लियर यहां तक आ नहीं पा रही। वो सफलता की ओर उसको आगे लगातार वो बढ़ा रहे हैं। और आज जो ये कार्यक्रम स्थल है, यहाँ पर हजारों की संख्या में ऐसे लाभार्थी आए हैं जिनको आवास पहले मिल चुके हैं या आज मिलने वाले हैं। करीब 1,38,000 ऐसे गरीबों को एक बार फिर से यहाँ पर आवास, गरीब आवास उनको सौंपे जाएंगे। और एक बहुत बड़ा किसी का भी सपना होता है उनका अपना एक घर हो जिसके अंदर कमरा हो, किचन हो, बाथरूम हो। और प्रधानमंत्री देखिए मंच पर आते हुए भारत माता की, भारत माता की। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। જનની અને જન્મભૂમિ સ્વર્ગથી પણ મહાન છે, પરંતુ આપના જેવા સુપુત્ર પામીને જન્મદાત્રી માતા હીરાબા અને જન્મભૂમિ ભારત માતા સ્વયંને ગૌરવાન્વિત અનુભવી રહ્યા છે। ગુજરાતની ધરતી પર ખૂબ ખૂબ સ્વાગત વિશ્વના સર્વાધિક લોકપ્રિય નેતા એવા આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીનું, દેશના યશસ્વી, ઓજસ્વી, તેજસ્વી, તપસ્વી માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીનું સંસ્કાર નગરી વડોદરામાં ઉષ્માપૂર્ણ સ્વાગત કરીએ છીએ। સાથે જ આવકારીએ છીએ ગુજરાત રાજ્યના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ, ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષ માનનીય શ્રી CR પાટીલ, માનનીય મંત્રીશ્રીઓ સહિત સન્માનિત મંચનું સ્વાગત, અત્રે ઉપસ્થિત આપ સૌનું પણ સ્વાગત અને કાર્યક્રમનું જીવંત પ્રસારણ નિહાળી રહેલા સૌ દર્શકોનું સ્વાગત। નમસ્કાર। ગુજરાત ગૌરવ અભિયાન અંતર્ગત રૂપિયા 21,000 કરોડથી વધુના વિકાસ કામોની ભેટ આપવા માટે આપણી વચ્ચે પધારેલા આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરીએ છીએ। વૈશ્વિકમ સત્વ સંપન્નમ જાગૃતમ રાષ્ટ્ર સેવકમ ભારતે ભારતે ભવ્યમ કુર્વન વિજયતે રતામ। આવો વિધિવત રીતે સ્વાગત કરીએ આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીનું। સૌપ્રથમ વિનંતી કરીએ છીએ માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ અને માનનીય સાંસદ તેમજ ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપ અધ્યક્ષ શ્રી CR પાટીલને કે આપ બંને આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીનું સ્વાગત અભિવાદન કરશો। સ્મૃતિ ચિહ્ન દ્વારા સ્વાગત। મંચ પર બિરાજમાન સૌ મહાનુભાવોને પણ વિનંતી કરીએ છીએ કે આપ સૌ સાથે મળીને આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું સ્વાગત કરશો। માનનીય કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી દેવુસિંહજી ચૌહાણ, માનનીય કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રીમતી દર્શનાબેન જરદોશ, આપણા વડોદરાનું આગવું ગૌરવ એવા માનનીય મંત્રી શ્રી રાજેન્દ્રભાઈ ત્રિવેદી અને ખાસ નારી શક્તિને સશક્ત કરવા માટે જે કાર્યરત છે એવા ગુજરાત રાજ્યના મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગના માનનીય મંત્રી શ્રી મનીષાબેન વકીલ, સાથે જ સૌ માનનીય મંત્રીશ્રીઓ શ્રી ઋષિકેશભાઈ પટેલ, શ્રી પૂર્ણેશભાઈ મોદી, શ્રી કનુભાઈ દેસાઈ, શ્રી પ્રદીપભાઈ પરમાર, શ્રી અર્જુનસિંહ ચૌહાણ, જેઠાભાઈ ભરવાડ, શ્રી બ્રિજેશ કુમાર મેરજા, શ્રી જીતુભાઈ ચૌધરી, શ્રી મુકેશભાઈ પટેલ, શ્રી નિમિષાબેન સુથાર અને શ્રી વિનોદભાઈ મોરડિયા। મહેસૂલ મંત્રીશ્રી દ્વારા પારંપરિક રીતે સ્વાગત, ધન્યવાદ। અને હવે વડોદરાના માનનીય મેયર શ્રી કેયુરભાઈ રોકડિયા અને અહીંના માનનીય સાંસદ શ્રીમતી રંજનાબેન ભટ્ટ સહિત સૌ સાંસદશ્રીઓને વિનંતી કે ઝડપથી આપ પણ આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું સ્વાગત અભિવાદન કરશો। માનનીય સાંસદશ્રીઓ દ્વારા પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું સ્વાગત અને ત્યાર પછી આમંત્રિત કરીએ છીએ સૌ માનનીય ધારાસભ્યશ્રીઓને। આપ સૌ પણ ઝડપથી મંચ ઉપર પધારશો આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું સ્મૃતિ ચિહ્ન વડે સ્વાગત અભિવાદન કરવા।
સૌ માનનીય ધારાસભ્યશ્રીઓ દ્વારા સ્વાગત થઈ રહ્યું છે. આપણે પણ તાળીઓના ગુંજારવથી સ્વાગત કરીએ અને હવે આમંત્રિત કરીએ છીએ ભારતીય જનતા પાર્ટીના પદાધિકારીશ્રીઓને. ઝડપથી મંચ પર પધારશો. ભારતીય જનતા પાર્ટીના સૌ પદાધિકારી. ખૂબ ખૂબ સ્વાગત. સ્નેહ અને આદરના ભાવ સાથે સૌ આવકારી રહ્યા છે. ધન્યવાદ. ગુજરાત ગૌરવ અભિયાન થકી રાજ્યના સર્વાંગીણ વિકાસને નવી ઊંચાઈએ લઈ જવા સતત કાર્યરત ફરી એકવાર આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું ભાવપૂર્ણ સ્વાગત કરીએ છીએ. ડેપ્યુટી સ્પીકર વિધાનસભા શ્રી જેઠાભાઈ ભરવાડ તેમજ મહાનુભાવો દ્વારા ભાવપૂર્ણ સ્વાગત. ધન્યવાદ. ગુજરાત ગૌરવ અભિયાન થકી રાજ્યના સર્વાંગીણ વિકાસને નવી ઊંચાઈએ લઈ જવા સતત કાર્યરત એવા ગુજરાત રાજ્યના પ્રજાવત્સલ માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને હવે સાદર આમંત્રિત કરીએ છીએ આપના સ્વાગત ઉદ્બોધન માટે. સંસ્કારી નગરી વડોદરાના આંગણે આયોજિત મધ્ય ગુજરાતના 5 જિલ્લાઓમાં રૂપિયા 21,000 કરોડના વિવિધ પ્રકલ્પોના શુભારંભ, ખાતમુહૂર્ત અને લોકાર્પણ પ્રસંગે આયોજિત ગુજરાત ગૌરવ અભિયાન કાર્યક્રમમાં આપણી સૌની વચ્ચે ઉપસ્થિત, જેમના વિચારોમાં નવીન્ય, વચનોમાં સૌજન્ય અને કાર્યોમાં સામર્થ્ય દર્શાય છે તેવા જનપ્રિય જનનાયક તથા 125 કરોડ દેશવાસીઓના ગૌરવ સમાન આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ, કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી દેવસિંહ ચૌહાણ તથા શ્રીમતી દર્શનાબેન જરદોસ, પ્રદેશના અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર. પાટીલજી, રાજ્ય સરકારના મારા સાથી મંત્રીશ્રીઓ, વડોદરા મહાનગરના પ્રથમ નાગરિક મેયર શ્રી કેયુરભાઈ રોકડિયા, જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખશ્રીઓ, સૌ સાંસદ સભ્યશ્રીઓ, સૌ ધારાસભ્યશ્રીઓ, વિશાળ સંખ્યામાં ઉપસ્થિત ગુજરાત ગૌરવ અભિયાનના સાક્ષીરૂપ ભાઈઓ અને બહેનો, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો, સૌને મારા નમસ્કાર. આજે ગુજરાત ગૌરવ અભિયાનના બીજા તબક્કામાં આપણા સૌનું માર્ગદર્શન કરવા પધારેલા આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આપ સૌનું પણ આ કાર્યક્રમમાં હૃદયભેર સ્વાગત કરું છું. શક્તિ સ્વરૂપા માતા કાલિકા દેવીના દર્શન આરાધના કર્યા પછી વડાપ્રધાન શ્રી ગુજરાતની માતૃશક્તિને પોષણ સુરક્ષા આપતી નવી યોજના અને વિવિધ કામોની ભેટ ગુજરાતને આપવાના છે. વડાપ્રધાનશ્રી હજુ હમણાં જ 10મી જૂને દક્ષિણ ગુજરાત આવીને રૂપિયા 3,050 કરોડના વિકાસ કામોની ભેટ ગુજરાતને આપી હતી. એ વખતે એમણે કહ્યું હતું કે વિકાસના કામ ન કર્યા હોય તેવું એક પણ અઠવાડિયું જતું નથી. જે કહ્યું તે કરવાની કાર્ય સંસ્કૃતિના તેઓ પ્રણેતા છે. એ વાતનો વધુ એક પુરાવો આજે ગુજરાતની જનતાને મળ્યો છે. તેમની છેલ્લી મુલાકાત પછીના 8મા જ દિવસે કુલ 21,500 કરોડથી વધુ રૂપિયાના વિકાસ કામોની ગુજરાતને ભેટ ધરવા વડાપ્રધાનશ્રી આપણી વચ્ચે આવ્યા છે. આ તેમની વિશેષતા છે. સતત વિકાસના કાર્યો, વિકાસની વાત, વિકાસની રાજનીતિ
એ તેમના સ્વભાવમાં વણાયેલી છે. ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકે શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ જે નવતર વિકાસની પહેલ કરી, સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસની જે નીતિ રીતિ અપનાવી, તેનાથી ગુજરાતને અભૂતપૂર્વ પ્રગતિ કરી છે. ગુજરાતનું ગૌરવ વધારનાર વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદી હવે મા ભારતીનું ગૌરવ વિશ્વ સ્તરે વધારી રહ્યા છે. આદરણીય મોદીજીની સરકાર નવા ભારતના શિલ્પીકાર બની છે. તેમણે ભારતને આત્મનિર્ભર બનાવી એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત બનાવવાની મુહિમ ઉપાડી છે. આઝાદીના અમૃત પર્વે વડાપ્રધાનશ્રીના નેતૃત્વમાં ભારતના સુવર્ણકાળનું પ્રભાત આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. ભારતની આગામી સુવર્ણ યાત્રામાં ગુજરાતે ગ્રોથ એન્જિનની એ જ ભૂમિકા વધુ તેજ ગતિથી અદા કરવાની છે. વર્તમાન સમયે તો ગુજરાતને ડબલ એન્જિન સરકારનો લાભ મળી રહ્યો છે. આજે ગુજરાતના ગૌરવ અભિયાન કાર્યક્રમ તેનું મોટું ઉદાહરણ છે. આજે આવાસ, ઉર્જા, પાણી, રોડ રસ્તા, રેલવે, શહેરી સુવિધા અને શિક્ષણને લગતા વિવિધ વિકાસ કામોની ભેટ ગુજરાતને મળવાની છે. વડાપ્રધાન શ્રી અમદાવાદ બોટાદ સેક્શન સહિત 9 રૂટ ઉપરના ગેજ કન્વર્ઝનના કામોની ભેટ આપવા સાથે 4 સ્ટેશનના રીડેવલપમેન્ટના કામોના પણ ખાતમુહૂર્ત કરવાના છે. વડાપ્રધાન શ્રીના પીએમ ગતિશક્તિ પ્રોજેક્ટમાં ગુજરાત શ્રેષ્ઠ પરિવહન સેવાથી સક્રિય યોગદાન આપવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે. વડાપ્રધાન શ્રીના હસ્તે આજે ગુજરાતને રેલવે સેવાઓના મળી રહેલા રૂપિયા 16,000 કરોડથી વધુના વિવિધ પ્રોજેક્ટના પ્રતિબદ્ધતામાં વેગ લાવશે. આજે વડાપ્રધાન શ્રી પીએમ આવાસ યોજના ગ્રામીણ અને શહેરી અંતર્ગત 1,41,000 આવાસોના લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત પણ કરવાના છે. ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના પરિવારોનું ઘરનું સ્વપ્ન તેમણે સાકાર કર્યું છે. પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના અંતર્ગત આવાસ નિર્માણ કરવામાં પણ ગુજરાત સમગ્ર દેશમાં અગ્રેસર છે. આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈના માર્ગદર્શનને પરિણામે ગુજરાત જળ વ્યવસ્થાનમાં પણ એક મોડેલ સ્ટેટ બન્યું છે. 100% નલ સે જલનું લક્ષ્યાંક ગુજરાત નિર્ધારિત સમયથી 2 વર્ષ પહેલા પૂર્ણ કરી લેશે. આદિજાતિ જિલ્લાના દૂર વિસ્તારોમાં પીવાનું શુદ્ધ પાણી છેક ઘર સુધી પહોંચાડવામાં સરકાર સફળ રહી છે. અંદાજે રૂપિયા 600 કરોડથી વધુ ખર્ચે જૂથ પાણી પુરવઠા યોજનાના લોકાર્પણ તેમજ ખાતમુહૂર્તના લાભ પણ આજે મધ્ય ગુજરાતના છોટાઉદેપુર, ખેડા, પંચમહાલ અને વડોદરા એમ 4 જિલ્લાઓના લોકોને મળશે. વડોદરા મહાનગરમાં રૂપિયા 168 કરોડના ખર્ચે આકાર પામેલ સિંગરોડ જળ શુદ્ધિકરણ પ્લાન્ટનું લોકાર્પણ વડાપ્રધાનશ્રીના દ્વારા થશે. આજે ગુજરાતને રૂપિયા 162 કરોડના ખર્ચે બનેલા નવા વીજ સબસ્ટેશન અને નવા માર્ગોની પણ ભેટ મળવાની છે. આદરણીય મોદીજીના નેતૃત્વમાં નવી શિક્ષણ નીતિને અનુરૂપ હોલિસ્ટિક એજ્યુકેશન એપ્રોચથી ગુજરાતે શિક્ષણ ક્ષેત્રે હરણફાળ ભરી છે. વડાપ્રધાન શ્રી રૂપિયા 743 કરોડના ખર્ચે બનનારી સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટી અને રૂપિયા 571 કરોડના ખર્ચે નિર્માણ થનાર ભારતીય ગતિશક્તિ વિશ્વવિદ્યાલય બિલ્ડિંગના ખાતમુહૂર્ત પણ કરશે. આ 2 ભવનો ગુજરાતની સેક્ટરલ યુનિવર્સિટીના વિશાળ માળખામાં ઉમેરો કરશે. આ શિક્ષણ પ્રકલ્પો અને વિકાસના કામો તો જ ભલી પ્રાંતિ સફળ થાય જો દેશની આવનારી પેઢી તંદુરસ્ત હોય, સ્વસ્થ હોય. સબળ, સક્ષમ અને સુપોષિત ઉજ્જવળ ભાવિ પેઢીના ઘડતર માટે પણ આપણા વડાપ્રધાનશ્રીએ વિશેષ કાળજી લીધી છે. ગુજરાતની સગર્ભા માતા બહેનો અને તેમના નાનકડા બાળકના સ્વાસ્થ્યની ચિંતા કરી મુખ્યમંત્રી માતૃશક્તિ યોજનાનો શુભારંભ શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ કરાવવાના છે. સરકાર આ યોજનામાં 1000 દિવસ માટે ચણા, દાળ અને સિંગતેલ આપીને માતા અને બાળકને ઉત્તમ પોષણ પૂરું પાડશે. સગર્ભા અને પ્રસૂતા માતાના લાભાર્થે આ યોજનામાં આગામી 5 વર્ષમાં 4000 કરોડની વ્યવસ્થા કરી છે. ગરીબ જરૂરિયાતમંદ માતાને સગર્ભા દરમિયાન જ પૂરતું પોષણ મળે અને સ્વસ્થ અને તંદુરસ્ત શિશુનો જન્મ થાય તેવા શુભ આશયથી પોષણ સુધા યોજના આદિવાસી વિસ્તારના જે 5 જિલ્લામાં હતી એ નવા 14 જિલ્લામાં ઉમેરો કરી આજે માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીની હાથે તેનો પ્રારંભ કરાવવા જઈ રહ્યા છે. અંત્યોદયથી સૂર્યોદયનું લક્ષ્ય સાધી સૌને વિકાસની મુખ્ય ધારામાં લાવવાનો વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનો સતત પ્રયાસ રહ્યો છે. વડાપ્રધાનશ્રીએ
સેવા, સુશાસન, ગરીબ કલ્યાણ, નવીનતા અને દ્રઢ નિશ્ચય દ્વારા આ કામ કરીને છેલ્લા 8 વર્ષથી દેશની જનતાને સુશાસનની અનુભૂતિ કરાવી છે. ગુજરાતને તો આ લાભ છેલ્લા 20 વર્ષથી મળી જ રહ્યો છે અને વિશ્વભરમાં ગુજરાતનું ગૌરવ વધી રહ્યું છે. આ ગુજરાત ગૌરવ અભિયાનથી આપણે સૌ વડાપ્રધાનશ્રીએ કંડારેલા માર્ગ પર ચાલીને સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ, સૌનો વિશ્વાસ અને સૌના પ્રયાસથી ગુજરાતનું ગૌરવ વધુ નવું ઊંચાઈએ લઈ જવાનો સામૂહિક સંપર્ક કરીને કરીએ એ જ અભ્યર્થના. ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ, જય જય ગરવી ગુજરાત. ખૂબ ખૂબ આભાર માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી, આપના સ્વાગત ભાષણ અને પ્રેરક ઉદ્બોધન માટે. સુપોષિત માતા અને સુપોષિત બાળક એ તંદુરસ્ત સમાજનું પ્રતિબિંબ છે. માતાના ગર્ભધારણથી લઈ બાળક 2 વર્ષનું થાય ત્યાં સુધીના 1000 દિવસને પોષણનો પાયો માનવામાં આવે છે. સમય છે પોષણ સુધાર માટે ગુજરાત સરકારની મહત્વની 2 યોજનાઓના રાજ્યવ્યાપી શુભારંભનો. વિનંતી કરીએ છીએ આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીને કે આપ મુખ્યમંત્રી માતૃશક્તિ યોજના અને પોષણ સુધાર યોજનાનો પ્રારંભ રિમોટનું બટન દબાવી કરાવશો. ધન્યવાદ માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી. આજે વડોદરા ખાતેથી મધ્ય ગુજરાતના 5 જિલ્લાઓને પ્રધાનમંત્રી શહેરી અને ગ્રામીણ આવાસ યોજના, રેલવે પ્રોજેક્ટ્સ, ગુજરાત કેન્દ્રીય યુનિવર્સિટી અને અન્ય વિકાસ કાર્યોની ભેટ મળી રહી છે. પુનઃ આપશ્રીને સાદર વિનંતી કરીએ છીએ કે આપ રિમોટનું બટન દબાવી વિવિધ વિકાસ કાર્યોની તકતીનું અનાવરણ કરશો. હું દેશનું ઓટો હબ છું. હું દેશના સાયન્ટિફિક માઇન્ડેડ યુવાનોનું ભવિષ્ય છું. એજ્યુકેશનના ડિજિટાઇઝેશનમાં અગ્રેસર પણ છું અને અત્યાધુનિક સુરક્ષા પ્રણાલીથી સજ્જ પણ છું. હું છું ગુજરાત અને આ છે મારા ઉજ્જવળ ભવિષ્યનો રોડ મેપ. ગુજરાત ગૌરવ અભિયાન. આજે મને દેશનું મોડેલ સ્ટેટ માને છે બધા, પણ એ કંઈ એમનેમ નથી થયું. એની પાછળ વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીની મહેનત, એમની દીર્ઘ દ્રષ્ટિ અને એમનું સમર્પણ છે સાહેબ. વિકાસ સર્વાંગીણ હોય, વિકાસ સર્વસ્પર્શી હોય, વિકાસ સર્વદૂર હોય, વિકાસ બધા જ ક્ષેત્રોને આંબી જનારો હોય, એ દિશામાં અમે કામ કરી રહ્યા છીએ. છેક છેવાડાના માનવી સુધી વિકાસ પહોંચે, જન જન સુધી સુવિધાઓ અને લાભો પહોંચે. વડાપ્રધાન શ્રીની કંડારેલી કેડી પર આગળ વધીને આ સપનાને પૂરું કરી રહ્યા છે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ. આજે આપણે ગુજરાતને જે ગ્રોથ એન્જિન તરીકે જોઈ રહ્યા છે, જે માન્ય નરેન્દ્રભાઈએ જે ગ્રોથ એન્જિન બનાવ્યું છે, એની એ સ્પીડે કેવી રીતે દોડી શકે એ એમના માર્ગદર્શન હેઠળ હું ને મારી ટીમ એના માટે પ્રયત્નશીલ છે. સંકલ્પથી સિદ્ધિ સુધીની ગુજરાતની આ યાત્રામાં મહત્વપૂર્ણ ભાગ ભજવ્યો છે મારી દીકરીઓ, બહેનો અને માતાઓએ. આજે મહિલા પશુપાલકો દેશ અને દુનિયામાં ડંકો વગાડી રહી છે. ઘરકામ કરતી મહિલાઓ બિઝનેસ વુમન બની રહી છે અને એમને પાયાથી વધુ મજબૂત કરવા ગુજરાત સરકારે પણ કોઈ કસર નથી છોડી. જેનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે માતાઓ અને બાળકોના પોષણ માટેની 2 મહત્વપૂર્ણ યોજનાઓ.
જ્યાં 1000 દિવસને પોષણનો પાયો બનાવશે રૂપિયા 811 કરોડના ખર્ચે શરૂ થનારી મુખ્યમંત્રી માતૃશક્તિ યોજના. માતા અને બાળક બંનેને આહારમાં ઉપલબ્ધ કરાવશે અન્ન સાથે પ્રોટીન, કેલરી, વિટામિન અને સૂક્ષ્મ પોષક તત્વો. અને આવું જ પોષણ તમામ આદિવાસી તાલુકાઓ સુધી પહોંચશે રૂપિયા 118 કરોડના ખર્ચે શરૂ થનારી પોષણ સુધા યોજના દ્વારા, જેમાં સગર્ભા અને ધાત્રી માતાઓને એક ટાઈમ સંપૂર્ણ ભોજન, દૂધ સંજીવની, IFA અને કેલ્શિયમની ગોળી અને આરોગ્ય પોષણ અંગે સમજણ આપશે. અને હા, મારા ગામડાઓનો તો સાહેબ જે વિકાસ થયો છે કે ના પૂછો વાત. આજે શહેરો જેવી સુવિધાઓ અને ડિજિટલ સેવાઓ ગામડાઓ સુધી પહોંચી છે. અહીં સ્માર્ટ ક્લાસથી શિક્ષણ અને ટેલિમેડિસિનથી સારવાર મળે છે. એક ક્લિકથી કામો થાય છે અને ઘર આંગણે સરકારી સેવાઓ મળે છે. ગામડાઓમાં આજે ઘરે ઘરે શૌચાલય છે. ડોર ટુ ડોર વેસ્ટ કલેક્શન થાય છે. અને જે પરિવારો ઘરનું સપનું સેવતા હતા ને, એવા 4.5 લાખથી વધુ પરિવારો પાસે રૂપિયા 4510 કરોડના ખર્ચે નિર્મિત આવાસોના કારણે આજે વીજળી અને પાણી જેવી સુવિધાઓ સાથેનું પોતાનું પાક્કું મકાન છે. મારા વિકાસમાં શીરા અને ધમની જેવા આપણા શહેરો જેની પ્રગતિમાં અગત્યની ભૂમિકા ભજવે છે આવાસો. એટલે જ તો રૂપિયા 17,000 કરોડના ખર્ચે 6,50,000 આવાસોનું નિર્માણ તો પૂરું પણ થઈ ગયું છે. અને આજે પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના શહેરીના અમલીકરણમાં હું બીજા રાજ્યોની સરખામણીમાં અગ્રેસર છું. ગુજરાતના ડેવલપમેન્ટની આ પ્રોસેસને ગતિ આપશે વધતી રેલ સુવિધાઓ. ડેડિકેટેડ ફ્રેટ કોરિડોરથી સરળ બનશે ઉત્પાદનોનું પરિવહન. તો ઇલેક્ટ્રિફિકેશન અને ગેજ કન્વર્ઝનથી રેલ પરિવહન બનશે વધુ ઇફિશિયન્ટ. રેનોવેશન દ્વારા સ્ટેશનો બનશે વધુ આધુનિક અને સુવિધાસભર. તો વડોદરાનું ગતિશક્તિ વિશ્વવિદ્યાલય રેલ રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ સિસ્ટમ અને રિસર્ચને પૂરું પાડશે પ્રોત્સાહન. અને ડભોઈ તાલુકાના કુંઢેલા ગામે 100 એકરમાં આકાર લઈ રહેલી સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટીથી 2500 વિદ્યાર્થીઓને મળશે સ્ટેટ ઓફ ધી આર્ટ એજ્યુકેશન એન્વાયરમેન્ટ. હજી તો રેલવે વિભાગના રૂપિયા 16,000 કરોડથી વધુના પ્રકલ્પો સાથે રૂપિયા 21,000 કરોડથી વધુના વિવિધ વિકાસ કાર્યોની ભેટ મળવા જઈ રહી છે ગુજરાતને. કારણ કે જ્યારે સરકાર ડબલ એન્જિન સાથે આગળ વધતી હોય ને, ત્યારે વિકાસની ગતિ પણ ડબલ જ હોય. હું છું ગુજરાત અને આ છે મારા ઉજ્જવળ ભવિષ્યનો રોડ મેપ. ગુજરાત ગૌરવ અભિયાન. સર્વાંગીણ વિકાસનું અવિરત ચાલતું અભિયાન એટલે ગુજરાત ગૌરવ અભિયાન. ખૂબ ખૂબ આભાર પ્રધાનમંત્રી શ્રી આ ભેટ આપવા માટે. માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીએ મહિલાઓના વિકાસ અને મહિલાઓ દ્વારા વિકાસને હંમેશા પ્રાધાન્ય આપ્યું છે. અને હવે સમય છે વિવિધ યોજનાના લાભાર્થીઓને લાભ વિતરણ કરવાનો. વિનંતી કરીએ છીએ આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીને કે આપ વિવિધ યોજનાના મહિલા લાભાર્થીઓને લાભ અર્પણ કરશો. મંચ ઉપર આમંત્રિત કરીએ છીએ લાભાર્થી તડવી રૂપલબેન વિક્રમભાઈ. આજે જે લોન્ચ કરવામાં આવી તે મુખ્યમંત્રી માતૃશક્તિ યોજનાના લાભાર્થી છે. ધાત્રી માતા રૂપલબેનને પોષણ કીટ મળી રહી છે. માતા અને બાળકને સુપોષિત કરવા માટેનો આ એક નક્કર અભિગમ. ત્યાર પછી વસાવા કિંજલબેન બળદેવભાઈ, તેઓ પણ મુખ્યમંત્રી માતૃશક્તિ યોજનાના લાભાર્થી છે. સગર્ભા મહિલા એવા કિંજલબેનને 2 કિલો ચણા, 1 કિલો તુવેર દાળ, 1 લીટર સિંગ તેલ 1000 દિવસ સુધી દર મહિને મળશે. ત્યાર પછી ગોહિલ નીતાબેન નરેન્દ્રસિંહ ગોહિલ નીતાબેન, તેમને પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના ગ્રામીણ અંતર્ગત પોતાના ઘરની ચાવી પ્રાપ્ત થઈ રહી છે. હર કિસી કા હોતા હૈ સપના, ઘર બને હમારા અપના. પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાના લાભાર્થી રાઠવા સવિતાબેન મોતીભાઈ. છોટાઉદેપુરથી પધારેલા સવિતાબેનને પણ પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના ગ્રામીણ અંતર્ગત ઘરનું ઘર મળ્યું છે. પટેલ માયાબેન કેતનભાઈ, પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના શહેરીના લાભાર્થી. ત્યાર પછી બિલવલ રેશમાબેન અનસિંગભાઈ. રેશમાબેનને પણ વડોદરામાં પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના શહેરી અંતર્ગત ઘરનું ઘર મળ્યું છે. આજે પ્રતિકાત્મક રીતે કેટલાક લાભાર્થીઓને અહીંથી લાભ વિતરિત થઈ રહ્યા છે. સૌને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, ધન્યવાદ આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી.
વર્ષ 2001માં આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ગુજરાતની ધુરા સંભાળી અને ગુજરાતના ગને મળ્યો ગૌરવનો ગ. તો વર્ષ 2014 થી સુશાસનની આ ગૌરવ યાત્રા દેશવ્યાપી બની અને વિશ્વ ફલક પર ભારતને મળ્યું આગવું ગૌરવ. સેવા નિષ્ઠાની સ્યાહી વડે નૂતન ભારતની ગૌરવ ગાથા લખનાર આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી, आप गुजरात અને ગુજરાતી માટે ફક્ત ગૌરવ જ નહીં, गर्व પણ છો. आइए जोरदार तालियों के गर्जन के साथ आमंत्रित करते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को अपने प्रेरणादायी मार्गदर्शन के लिए. भारत माता की, भारत माता की। गुजरात के लोकप्रिय, मृदु एवं मक्कम, हम सबके प्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई, संसद में मेरे साथी सीआर पाटिल, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी देवुसी, दर्शनाबेन, गुजरात सरकार के सभी मंत्री, सांसद, विधायकगण और वडोदरा के अलावा आणंद, छोटा उदेपुर, खेड़ा और पंचमहाल जिलों से भारी संख्या में आए, विशेषकर मेरी माताएं, बहनें और भाइयों, आज का दिवस मेरे लिए मातृ वंदना का दिवस है। आज प्रातः जन्मदात्री मां के आशीर्वाद लिए, उसके बाद जगत जननी मां काली के आशीर्वाद लिए और अभी मातृशक्ति के विराट रूप के दर्शन करके इस विराट मातृशक्ति के दर्शन किए, उनके आशीर्वाद लिए। आज मुझे पावागढ़ में मां काली के भक्तों के लिए अनेक आधुनिक सुविधाएं अर्पित करने का अवसर मिला। मैंने मां से देशवासियों की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की और आजादी के अमृत काल में स्वर्णिम भारत के संकल्प की सिद्धि का मां से आशीर्वाद मांगा। भाइयों और बहनों, मुझे खुशी है कि संस्कार नगरी वडोदरा से आज जब करीब 21,000 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। ये प्रोजेक्ट गुजरात के विकास से भारत का विकास, इस प्रतिबद्धता को बल देने वाले हैं। गरीबों के घर, उच्च शिक्षा और बेहतर कनेक्टिविटी पर
इतना बड़ा निवेश गुजरात के औद्योगिक विकास को विस्तार देगा, यहां के युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार, इसके लिए अनगिनत अवसर निर्मित करेगा। इन प्रोजेक्ट्स में भी अधिकतर हमारे बहन बेटियों के स्वास्थ्य, पोषण और सशक्तिकरण से जुड़े हैं। आज यहां लाखों की संख्या में माताएं बहनें हमें आशीर्वाद देने भी आई है। मैं गुजरात सरकार का, भूपेंद्र भाई का और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे वे आप सबके बीच में से ले आए और वहां से प्रवेश किया और यहां पहुंचते पहुंचते 15-20 मिनट लग गए। गाड़ी में पैदल आता तो पता नहीं कितना समय चला जाता। इतना विशाल जनसागर। लेकिन मैं धन्यवाद इसलिए कर रहा हूं कि जब मैं सबके बीच से निकल रहा था तो मुझे आज उन सैकड़ों चेहरों को भी प्रणाम करने का मौका मिला जिनके साथ मुझे कई वर्षों तक काम करने का अवसर मिला था। कुछ तो ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ता मुझे दिखाई दिए जिनकी उंगली पकड़ करके मैं कभी चला था। अनेक माताएं ऐसी मिली जिनका मैंने सर झुका के प्रणाम किया। कभी न कभी उनके हाथ से मुझे रोटी खाने का सौभाग्य मिला था। आज मेरे लिए ऐसे सैकड़ों लोगों के दर्शन करना, उनके आशीर्वाद लेना, ये अपने आप में मेरे लिए धन्य भाग्य था। और इसलिए मैं गुजरात प्रदेश का, भूपेंद्र भाई और सरकार का और आप सबका भी हृदय से धन्यवाद करता हूं। बीते 8 साल से डबल इंजन की सरकार नारी शक्ति को भारत के सामर्थ्य की धुरी बनाने के लिए जो प्रयास कर रही है, आज गुजरात में मां कालका के आशीर्वाद से उनको नई ताकत मिली है। मैं सभी बहनों को, सभी लाखों लाभार्थियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, 21वीं सदी के भारत के तेज विकास के लिए महिलाओं का तेज विकास, उनका सशक्तिकरण उतना ही जरूरी है। आज भारत महिलाओं की आवश्यकताओं, उनकी आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बना रहा है, निर्णय ले रहा है। सेना से लेकर खदानों तक हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए अपनी पसंदीदा काम करने के लिए सारे रास्ते खोल दिए हैं। उन माताएं उन दरवाजों पर दस्तक दें, ये आज हमने स्थिति पैदा की है। हमने महिलाओं के जीवन चक्र के
हर पड़ाव को ध्यान में रखते हुए अनेक नई योजनाएं बनाई है। महिलाओं का जीवन आसान बने, उनके जीवन से मुश्किलें कम हो, उन्हें आगे बढ़ने के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, ये हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। इससे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे माताओं, बहनों, बेटियों की इतनी सेवा करने का अवसर मिला है। बड़ोदरा और आसपास के क्षेत्रों से आई माताओं, बहनों, बेटियों का मैं फिर से अभिनंदन करता हूं। माताओं बहनों ने विशेष रूप से हूं प्रणाम करूं छू, फरीथी अभिनंदन करूं छू। बड़ोदरा मातृशक्ति के उत्सव के लिए एक उपयुक्त नगर है, क्योंकि यहां यह मां की तरह संस्कार देने वाला शहर है। बड़ोदरा संस्कार की नगरी है। ये शहर हर प्रकार से यहां आने वालों को संभालता है, सुख दुख में साथ देता है और आगे बढ़ने के अवसर देता है। इस शहर ने आ शहरे क्यारेक मने पण साच्यो હતો। मारू पण लालन पालन कर्યું હતું। यह नगर प्रेरणा का नगर है। इस नगर ने स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, विनोबा भावे और बाबा साहब आम्बेडकर जैसे महापुरुषों को भी इस हमारी नगरी ने प्रेरित किया है। आप सबको भी याद होगा, मुझे तो भली भांति याद रहना स्वाभाविक है कि बेलूर मठ के अध्यक्ष और मेरी किशोरावस्था में जिन्होंने मुझे जीवन के बहुत से रास्तों का मार्गदर्शन किया, एक गुरु की तरह मेरे जीवन को घड़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। वैसे बेलूर मठ के रामकृष्ण मिशन मठ के अध्यक्ष स्वामी आत्मस्थानंद जी की उपस्थिति में मुझे यहां वडोदरा में दिलाराम बंगलो रामकृष्ण मिशन को सौंपने का अवसर मिला था। અને વડોદરા આવો એટલે બધું જૂનું યાદ આવે જ ભાઈ, કારણ વડોદરાએ મને જાણે એક બાળકને માં સાચવે એટલો પોતાપણાનો ભાવ મારી પૂરી વિકાસ યાત્રામાં વડોદરાનું યોગદાન હું ક્યારેય ન ભૂલી શકું। અને જ્યારે વડોદરાની વાત કરું તો આપણું ગાંધીનગર ગૃહ, એનું પ્રાંગણ, અનેક નાના મોટા આંદોલનો ચાલતા હોય। અમારી જૂની શાસ્ત્રી પોળ, અમારો ખર્ચીકરનો ખાંચો, આ મારું રાવપુરા અને અમારું આરાધના સિનેમા પાસેનું પંચમુખી હનુમાન, કેટલી યાદો અને આ જગ્યાઓ કેટલા બધા લોકોને મળવાનું થાય। પંચમહાલ, કાલોલ, ગોધરા, હાલોલ, પાદરા, ડભોઈ, કરજણ, છોટાઉદેપુર, ઓહો ગણ્યા ગણાય નહીં। અનેક પુરાના જૂના બધા સાથીઓ, એમની યાદો પણ તાજી થઈ જાય। અને વડોદરાની વાત આવે એટલે લીલો ચેવડો કેમ ભૂલાય, અને આપણી ભાખરવડી આજે પણ જે લોકો વડોદરાને જાણતા હોય ને બહારથી મને કોઈ વાર મળી જાય તો લીલો ચેવડો યાદ કરે ને આપણી ભાખરવડીની યાદ કરે જ।
साथियों, 2014 में भी जब मैं जीवन में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था, राष्ट्र सेवा के दायित्व के लिए मुझे बड़ोदरा के नवनाथ और काशी विश्वनाथ दोनों का आशीर्वाद मिला। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। आज गुजरात की बहन बेटियों, उनके लिए मेरी दृष्टि से एक महत्वपूर्ण दिन है। स्वस्थ मातृत्व और स्वस्थ बचपन सुनिश्चित करने के लिए गुजरात सरकार ने आज 2 बड़ी योजनाएं शुरू की हैं। मैं भूपेंद्र भाई को बधाई देता हूं इस योजना के लिए। 800 करोड़ रुपए की मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना ये सुनिश्चित करेगी कि गर्भावस्था के दौरान और मातृत्व के शुरुआती दिनों में माता को पौष्टिक आहार मिले। वहीं पोषण सुधा योजना का विस्तार भी अब गुजरात के सभी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में किया गया है। अभी मुझे 1,36,00,000 लाभार्थी बहन, 1.25 करोड़ से भी ज्यादा बहनें, उनके लिए 118 करोड़ रुपए से अधिक वितरित करने का अवसर मिला। आप विचार करो, 1.25 करोड़ करता વધારે બહેનો અને લગભગ 125 કરોડ રૂપિયા માતા બહેનોની સેવા एक सेवा परमो धर्मनी बात। माता का स्वार्थ सिर्फ माता के लिए नहीं बल्कि भावी पीढ़ियों को भी प्रभावित करता है। मातृत्व के पहले 1000 दिन मां के साथ साथ बच्चे के जीवन को भी तय करते हैं। कच्चा और बच्चा दोनों की चिंता, कुपोषण और अनीमिया की समस्या इस समय सबसे ज्यादा संकट होता है। 2 दशक पहले जब गुजरात ने मुझे सेवा का अवसर दिया तो कुपोषण यहां एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तब से हमने एक के बाद एक इस दिशा में काम करना शुरू किया, जिसके सार्थक परिणाम आज हमें देखने को मिल रहे हैं। आज से गुजरात की बहनों के लिए दूर सुदूर ગામડામાં રહેનારી બહેનો માટે પણ મુખ્યમંત્રી માતૃશક્તિ યોજનાની શરૂઆત થઈ છે। એનાથી માતૃત્વ સુખ પ્રાપ્ત કરનારી બહેનોને વિશેષ લાભ થવાનો છે। અને આ યોજના અંતર્ગત 2 કિલો ચણા, 1 કિલો તુવર દાળ, આ પ્રોટીન માટે બહુ જરૂરી ચીજો છે, એટલે બહુ સમજી વિચારીને આ પેકેજ બનાવ્યું છે। અને ઉપરાંત 1 લીટર તેલ આ બહેનોને મળશે। એટલું જ નહીં, કોરોના કાળથી મેં એક કામ શરૂ કર્યું। આ દેશના ગરીબ પરિવાર, દુનિયાના લોકો 80 કરોડ લોકોને 2 વર્ષ સુધી અનાજ, આ સાંભળીને જ એમને આશ્ચર્ય થાય છે। આ યોજના કુપોષણ અને એનિમિયાથી માતાને, બાળકને, નવજાત શિશુને એને બચાવવામાં મોટી મદદ કરનારી છે। આ એક મોટું પુણ્યનું કામ કર્યું છે। અને તાજા જન્મેલા બાળકની સેવા કરવાનું સૌભાગ્ય આજે ભૂપેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં ગુજરાતની સરકાર કરી રહી છે। અમારું છોટાઉદેપુર, અમારું કવાંટ, આ બધા અમારા આદિવાસી ક્ષેત્રો
બધા અમારા જનજાતીય પરિવારો, મારું તો સૌભાગ્ય રહ્યું છે એમની વચ્ચે કામ કરવાનું, અને આદિવાસી બહેનો, બાળકો, એની સમસ્યાઓને મેં બહુ નિકટથી અનુભવેલી છે, જોયેલી છે. અનેક આદિવાસી ક્ષેત્રોમાં અમારી બહેનો સિકલ સેલ એની બીમારીથી પીડાતી હોય. આ સિકલ સેલ ને મુક્તિ માટે આપણે ગુજરાતમાં ગુજરાત સિકલ સેલ સોસાયટી બનાવી. સિકલ સેલથી મુક્તિ માટે એક જબરદસ્ત મોટું અભિયાન ચલાવ્યું. આ સિકલ સેલ અમારી સરકારો બન્યા પછી નથી આવ્યો ભાઈ. સેંકડો વર્ષોથી લોકો મુસીબત ભોગવતા હતા, અનેક સરકારો આવી, પણ એમના પેટનું પાણી ન હાલ્યું. આ સિકલ સેલની ચિંતા કરવાનું અમે બીડું ઉઠાવ્યું ભાઈ. બધી જનજાતીય જિલ્લામાં સેંકડો વિશેષ સેન્ટરો બનાવ્યા. લાખો આદિવાસી ભાઈઓ બહેનો એની જાંચ કરાવી, એમના ટેસ્ટ કરાવ્યા. અને આ સફળ પ્રોગ્રામ માટે ગુજરાતને પ્રધાનમંત્રી સિવિલ સેવા પુરસ્કાર આ ભારત સરકાર આપે છે. એ પુરસ્કાર આપણી આ ગુજરાત સરકારને મળેલો છે. ગુજરાતને પોષણ પર હંમેશા ધ્યાન આપ્યું છે. આપણા ગુજરાતમાં દૂધ સંજીવની, ફોર્ટિફાઈડ મીઠું, નમક, ટેક હોમ રાશન, પોષણ સંવાદ, એવા કેટલાય કાર્યક્રમો ચલાયા અને દેશને પણ एक नई दिशा बताई है. ऐसी योजनाओं की लाभार्थी बहनों की संख्या लगातार बढ़कर आज लगभग 58 लाख ऐसी बहनों को ये सारी योजनाएं पहुंचाने का भगीरथ काम हो रहा है. दूध संजीवनी योजना थी आदिवासी क्षेत्रों में 6 महीना थी लईने 6 वर्ष सुधी બાળકોની ચિંતા, એમને ફોર્ટિફાઈડ એટલે જરૂરી પોષક તત્વો વાળા અન્ય ચીજો એમને મળવાનું શરૂ થયું. આના માટે દૂધની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી. 20 લાખથી અધિક ગર્ભવતી માતાઓ અને ધાત્રી માતાઓ, દૂધ પીવડાવનારી માતાઓ, એમને તો ડબલ ફોર્ટિફાઈડ નમક એની પણ ચિંતા કરવામાં આવી. 14 લાખ બાળકોને આંગણવાડીમાં ફોર્ટિફાઈડ આટાથી બનેલો આહાર મળે તાકી આપણા બાળકો તંદુરસ્ત બને. 15 થી 18 વર્ષની અમારી દીકરીઓ એને જો સારું પોષણ મળે એના માટે પૂર્ણા યોજના બનાવી. આના અંતર્ગત 12 લાખથી વધારે બેટીઓને આયરન સપ્લિમેન્ટ, લોહ તત્વની ચિંતા, ટેક હોમ રાશન આવા સમેત અનેક બધી સેવાઓ પહોંચાડી. કહેવાનો મતલબ એ છે કે ઉત્તમ પોષણ માટે જેટલા પણ પગલાં લઈ શકાય એવી અનેક યોજનાઓ બનાવીને એના કલ્યાણ માટેનું કામ કર્યું છે. पोषण सुधा योजना इसी क्रम में एक बड़ा कदम है. 4-5 साल पहले दाहोद, वलसाड़, महिसागर, छोटा उदेपुर और नर्मदा के आदिवासी क्षेत्रों के कुछ ब्लॉक में पोषण सुधा योजना शुरू की थी. बीते सालों में आदिवासी बहनों और बच्चों पर इसके सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए पॉजिटिव रिजल्ट मिले. उसके लिए सभी जनजातीय जिलों में इसका विस्तार किया गया. इससे हर महीने लगभग 1,36,000 आदिवासी माताओं बहनों को लाभ मिलेगा. इस योजना के तहत गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं को आंगनबाड़ी में एक वक्त तक गर्म खाना, आयरन और कैल्शियम की गोलियां भी दी जाएगी. हमने सिर्फ पोषण की योजनाएं नहीं बनाई बल्कि सुविधाएं लाभार्थी बहनों बच्चों तक ठीक से पहुंच रही है इसकी भी चिंता की है.
ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી રૂપે મને ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવાનો અવસર મળ્યો. આપણે એ વખતે ઈ મમતા પોર્ટલ શરૂ કર્યું અને ગયા 8 વર્ષમાં આંગણવાડી અને આશા કાર્યકર્તાઓ આજે દેશભરમાં લગભગ 12 લાખ ઉપકરણો આપવામાં આવ્યા છે. ગુજરાતમાં પણ હજારો બહેનોના બધા ઉપકરણો આપવામાં આવ્યા છે. इसके तहत गुजरात सहित देश भर में लगभग 11.5 करोड़ लाभार्थी बहनों बच्चों के स्वास्थ्य की निगरानी रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रहा है. ये जो पोषण सुधा योजना का विस्तार हुआ है उसकी निगरानी के लिए मोबाइल ऐप बनाया गया है. गुजरात के सफल अनुभवों को विस्तार देते हुए देश में कुपोषण और एनीमिया की समस्या के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. पहली बार देश में अब सितंबर महीने को पोषण माह के रूप में, એટલે આપણે ત્યાં શ્રાવણ ભાદરવો મહિનો આવે ત્યારની વાત છે, પોષણ માસ તરીકે એને ઉજવવાનું આપણે નક્કી કર્યું છે. इस अभियान से भी गुजरात की बहनों को बहुत मदद मिल रही है. पोषण का अर्थ सिर्फ खान पान ही नहीं है, परंतु एमना माटे योग्य वातावरण पण बनावવું પડે, आवश्यक नानी मोटी सुविधाओं पूरी करवी पड़े. स्वच्छ भारत अभियान, घेर घेर शौचालय आ पण माताओं बहनों स्वास्थ्य में सुधार करनारा साधनों छे. उज्ज्वला योजना, गैस कनेक्शन, घर में धुमाड़ाथी अमारी माताओं बहनों फेफसामां सैकड़ों सिगरेट जेटलो धुमाड़ो जतो तो एने बचाववानुं काम कर्युं छे. गुजरात में 36 लाख थी वधारे परिवारों में उज्ज्वला योजना तरफ गैस कनेक्शन आपवामां आव्युं छे. अत्यारे हमणां भूपेन्द्रभाई कहता था, घेर घेर नळथी पाणी अमारी माताओना माथेथी बेड़ला उतारवानुं सौभाग्य पण अमारा नसीबमां आव्युं छे. अने पाइपथी पाणी पहोंचेनी चिंता करी छे. एनाथी माताओ बहनोनी परेशानीओ ओછી थाय, प्रदूषित पाणीथी मुक्ति मळे अने पाणी जो सारूं मळे तो पण घणी बधी बीमारीओथी मुक्ति मळी जती होय छे. पीएम मातृवंदना योजना तहत गुजरात सहित पूरा देश में करोड़ों माताओं ने लगभग 11,000 करोड़ रुपया नो खर्च करवामां आवे छे. आ योजना गुजरात में पण 9 लाख गरीब बहनों ने लाभ मळे छे. आ बहनों ने गर्भावस्था दौरान पोषण मळे एना माटे करीब 400 करोड़ रुपयानो खर्च एनी मदद करवामां आवे छे. गुजरात में महिलाओं को हर स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए निर्णय लेने की जगह पर अधिक अवसर देने के लिए हमने प्रयास किया है. महिलाओं की प्रबंधन क्षमता को समझते हुए गांव से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स में बहनों को नेतृत्व की भूमिका दी गई है. पानी समिति में गुजरात की बहनों ने जो प्रशंसनीय काम किया है उसके कारण आज देश की बहनें जल जीवन मिशन को भी नेतृत्व दे रही है. गुजरात के और गुजरात देश के उन राज्यों में है जहां पंचायती राज संस्थाओं में 50% आरक्षण महिलाओं के लिए है. ग्रामीण बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए गुजरात में जब हम 50 साल हुए स्वर्ण जयंती में आ रहे थे उस समय हमने આપણે એક મિશન મંગલમ શરૂ કર્યું હતું અને મિશન મંગલમ અંતર્ગત 12 વર્ષની અંદર લગભગ 2,60,000 થી अधिक સખી મંડળો, સ્વયં સહાયતા સમૂહો, સેલ્ફ હેલ્પ ગ્રુપ બની ચૂક્યા છે. 2.5 લાખથી વધારે ગ્રુપો અને એમને 26 લાખથી વધારે ગ્રામીણ બહેનો એમાં જોડાયેલી છે.
અને મોટી સંખ્યામાં મારી આદિવાસી બહેનો, મારી પછાત બહેનો, મારી દલિત બહેનો, અમારા ગામડાની બહેનો જોડાયેલી છે. અને આ સમૂહોને, આ સખી મંડળોને સેંકડો હજાર કરોડ રૂપિયા અલગ અલગ પ્રોજેક્ટ દ્વારા, બેંકો દ્વારા મળ્યા છે. અને અમારો હંમેશા પ્રયાસ રહ્યો છે કે બહેનો બેટીઓને પરિવારની આર્થિક તાકાત પણ વધારે અને અર્થવ્યવસ્થામાં પણ એમની સક્રિય અને સશક્ત ભાગીદારી રહે. 2014 केंद्र सरकार बनते ही जनधन बैंक खाते की एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय योजना पर हमने काम किया. इस योजना के तहत गुजरात के लाखों बहनों के बैंक खाते खुल चुके हैं. वो आज सभी माताओं बहनों को काम आ रहे हैं. ऐसी गरीब माताओं को इतना बड़ा भयंकर कोरोना का बीमारी आई, सीधे उनके खाते में पैसे पहुंचाकर मेरी माताएं बहनों को सम्मान से जीने की व्यवस्था की. मुद्रा योजना द्वारा, स्वरोजगार द्वारा બેંકમાંથી કોઈ પણ ગેરંટી વગર પૈસા આપવાની વ્યવસ્થા કરી. અને મને ખુશી છે કે આ દેશમાં મુદ્રા યોજનાનો લાભ લેનારાઓમાં 70% મારી બહેનો છે. સખી મંડળોની ભૂમિકા, કેન્દ્ર સરકારે જે 10 લાખની લોન હતી એને હવે 20 લાખ કરી દીધી છે, જેથી કરી એ એમના કારોબારને વિકસાવ કરી શકે. અને જ્યારે હું કહેતો હોઉં છું ને, આ ડબલ એન્જિનની કી સરકાર, આ ડબલ એન્જિનની સરકારનો લાભ છે કે ચારે તરફ તેજ ગતિથી વિકાસ થઈ રહ્યો છે. આજે આ કાર્યક્રમમાં 1,40,000 ગરીબોને પાકા ઘર મળી રહ્યા છે. આપ વિચાર કરો, લગભગ 1.5 લાખ કુટુંબોને રહેવાનું પાકું ઘર મળે. પહેલા કાચા મકાનમાં રહેતા હોય, ઝૂંપડામાં રહેતા હોય, ફૂટપાથ પર રહેતા હોય, આવા 1.5 લાખ પરિવારોને. અને એમાંય અધિકતર વધારે મોટા ભાગે મારો નિયમ છે કે આ મકાન મળે એ બહેનોના નામે હોય. અને આજે એનો અર્થ એ થયો કે આ મકાનની કિંમત જોઈએ ને તો આ 1.5 કરોડ જેટલી મારી બહેનો લખપતિ બની ગઈ. આવડું મોટું કામ આપણે કર્યું છે. અને આજે ઘરોના રૂપે, ઘરની પાછળ 3,000 કરોડ રૂપિયાથી અધિક સંપત્તિ આજે અમારી બહેનોના નામે થઈ ગઈ છે. કોઈ કલ્પના કરે કે આજે આ તમારો દીકરો એવો બેઠો છે ને કે જેના કારણે 3,000 કરોડની સંપત્તિની માલિક આ મારી માતાઓ બહેનો બની ગઈ છે. આ એ બહેનો છે જેમના નામ પર જીવનમાં ક્યારેય એક કાણી પાઈ નહોતી, એક મકાન નહોતું, કોઈ જમીન નહોતી, કાંઈ નહોતું. એમના નામે 3,000 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ આ દીકરો એનું કામ કરી રહ્યો છે, मातृभक्ति कर रहे हो. बीते सालों में गुजरात के शहरी गरीबों और मिडिल क्लास के घरों के निर्माण पर भी अभूतपूर्व काम हुआ है. अभी तक कुल स्वीकृत 10.5 लाख से अधिक घरों में से शहरी गरीब परिवारों को करीब 7.5 लाख घर मिल चुके हैं. गुजरात के लगभग 4.5 लाख मिडिल क्लास परिवारों को भी घर बनाने के लिए मदद दी गई है. वडोदरा, आणंद, छोटा उदेपुर, खेड़ा, पंचमहाल, नर्मदा, दाहोद, आ मारू मध्य गुजरात, एना हरेक जिला में रहनारी बहनों ने आ सरकारी योजनाओं लाभ मळ्यो छे. केंद्र सरकारे शहरों में गरीब और निम्न मध्यम वर्गनी एमने उचित किराया पर भाड़े घर देवा आपवा माटेनी योजना बनाई है. અને જેમાં આજે ગુજરાત દેશમાં અગ્રણી રાજ્ય બન્યું છે. અને ઘરની સાથે સાથે આ અમારો જે ફેરિયાઓ હોય છે ને, રેડી ફેલા પટરીવાળા, જે 4 પૈડાવાળી પેલી લારીમાં લઈને બધું નીકળતા હોય છે, એમને પણ પીએમ સ્વનિધિ યોજના દ્વારા બેંકમાંથી ઋણ મળે, પૈસા મળે. નહીં તો પેલા વ્યાજે પૈસા બિચારો લઈ આવતો.
હાંજે ઘેર લઈ જાય એના કરતા વધારે પૈસા વ્યાજવાળાને આપવા પડતા હતા. હવે બેંકમાંથી આ હાથ લારી ચલાવનારા લોકો, ફેરી કરવા વાળા લોકો, એમને મદદ કરવા માટેનું મોટું બીડું અમે ઉઠાવ્યું છે. ગયા 20 વર્ષમાં ગુજરાતના વિકાસને સંપૂર્ણતા મળે, આધુનિકતા મળે, એ દિશામાં આપણે કામ કર્યું છે. એક તરફ ગુજરાતનો દરેક નાગરિક, અમારી બહેનો, અમારા આદિવાસી, અમારા પછાત, અમારા દલિત ભાઈઓ બહેનો, એની સમસ્યાઓનું સમાધાન થાય, તો બીજી તરફ કનેક્ટિવિટી, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, એને ઔદ્યોગિક સામર્થ્ય મળે. કારણ કે આપણે અહીંયા ઉભા નથી રહેવું, આપણે તેજ ગતિથી આગળ જવું છે. એટલે એનું પણ કામ થવું જોઈએ. રેલ કનેક્ટિવિટી, હું એના વિસ્તારમાં નથી જતો, ભૂપેન્દ્રભાઈ એનો ઉલ્લેખ ઘણો કર્યો. રેલ કનેક્ટિવિટી સતત થાય એના માટે 16,000 કરોડ રૂપિયાના પ્રોજેક્ટ આજે ગુજરાતને મળ્યા છે. 350 કિલોમીટરથી અધિક ન્યૂ પાલનપુર, ન્યૂ મદાર સેક્શનને લોકાર્પણ, વેસ્ટર્ન ડેડિકેટેડ ફ્રેટ કોરિડોર, આ પ્રોજેક્ટને પણ ગતિ મળી છે. આ પ્રોજેક્ટ ભારતીય રેલવેને એનો ઉપયોગ ઔદ્યોગિકરણ અને વ્યાપારના કામને એક નવી તાકાત આપનારો માહોલ બનાવવામાં કામ આવશે. સાબરમતી બોટાદ માર્ગ, એનું ચૌડીકરણ, અમદાવાદ પીપાવાવ પોર્ટને જોડવા વાળા અલગ નાના નાના વૈકલ્પિક રૂપ તૈયાર કર્યા છે, જેથી કરી આપણા બંદરો ધમધમતા રહે. ગુજરાતમાં જે કનેક્ટિવિટીનું કામ થયું છે ને, એને લોકોના જીવન આસાન બનાવ્યા છે. ઇઝ ઓફ લિવિંગની જે હું વાત કરું છું, એમાં એક પણ આ મહત્વનો ભાગ છે. ગુજરાતમાં ટુરિઝમ વધે, અને હવે તો તમારા વડોદરાને તો લીલા લહેર છે. ઘેર મહેમાન આવે, એક દાડો લઈ જવા હોય તો ક્યાં લઈ જવાના? હાલો હવે અમારું પાવાગઢ નવું બન્યું છે, માં કાલી પાસે જઈ આવીએ. 3-4 દાડા માટે મહેમાનને લઈ જવા હોય, હાલો અમારું એકતાનગર કેવડિયા લઈ જઈએ, 3-4 દાડા મહેમાનો રાખીએ, અને દુનિયા કરતા અમે કેટલા આગળ નીકળી ગયા છે બતાવીએ. આ વડોદરા વાળાને તો 5 આંગળીઓ ઘીમાં છે બાપા. અમારું આ પાલનપુર, રાધનપુર સેક્શન કચ્છને દેશના બાકી હિસ્સા જોડે કનેક્ટિવિટી સુધારવામાં કામ કરશે. આના કારણે કચ્છના કિસાનોને આજે કચ્છમાં રણ પ્રદેશમાં ખેતી થઈ રહી છે. કચ્છમાં જે ખેતી થાય છે, વિદેશોમાં કેરી જાય છે, કચ્છની પેદાવાર વિદેશમાં જવા માંડી છે. એ કચ્છની ખેતીની પેદાવાર આ રેલવે કનેક્ટિવિટી દ્વારા ભારતના ખૂણે ખૂણે પહોંચે, એના માટેનું કામ આજે કર્યું છે. વડોદરાની આધુનિક કનેક્ટિવિટી, એના માટે વિશેષ ધ્યાન આપ્યું છે. વડોદરાને આધુનિક બસ સ્ટેશન, આપણને બધાને ખબર છે, પહેલું બસ સ્ટેશન આપણે વડોદરાનું બનાવ્યું. એરપોર્ટને પણ ટક્કર મારે એવું બન્યું છે કે નહીં? એરપોર્ટને ટક્કર મારે એવું વડોદરાનું બસ સ્ટેશન બન્યું છે કે નહીં? અને આજે આખા હિન્દુસ્તાનમાં એની ચર્ચા છે. અરે એટલું જ નહીં, આપણું ગુજરાત, અમદાવાદ વડોદરા એક્સપ્રેસ હાઈવે, લોકો જોવા જતા હતા કે અમદાવાદ વડોદરા એક્સપ્રેસ હાઈવે કેવો બન્યો છે. અને હવે તો મુંબઈ દિલ્હી એક્સપ્રેસ હાઈવે અને આ વડોદરા અમદાવાદનો એક્સપ્રેસ હાઈવે હતો ને, એને જોઈને વિસ્તાર થઈ રહ્યો છે. એટલું જ નહીં, હવે તો હાઈ સ્પીડ રેલવે, વડોદરાથી મુંબઈ બુલેટ ટ્રેન, આ પણ હવે થોડા વર્ષોમાં આપણી સામે હશે. આપ વિચાર કરો વડોદરાને કેટલી મોટી તાકાત મળવાની છે. અમારું છાણી રેલવે સ્ટેશન, એનો પણ નવા સ્વરૂપમાં વિકાસ થઈ રહ્યો છે. અમારું વડોદરા એરપોર્ટ, એમાં પણ હવે જાહો જલાલી આવી ગઈ છે. અને 2 નવા ગ્રીન એરપોર્ટ, એની પણ તૈયારીઓ હવે ચાલી રહી છે. સ્માર્ટ સિટી અમૃત યોજના, મુખ્યમંત્રી શહેરી વિકાસ યોજના, આના દ્વારા પણ ડબલ એન્જિન, ડબલ બેનિફિટ આ મારા વડોદરાને મળી રહ્યો છે. વડોદરા સ્માર્ટ બનવા માટે 1,000 કરોડ રૂપિયા, 25 પ્રોજેક્ટ વડોદરા માટે સ્વીકૃત થયેલા છે. અને એમાંથી લગભગ 16 પ્રોજેક્ટ પૂરા થવા પર છે. અમૃત યોજના અંતર્ગત મહાનગરપાલિકાને 100 કરોડ રૂપિયા, અને હું વડોદરા મહાનગરપાલિકાને અભિનંદન આપું છું. હમણાં મારી ગઈકાલે
હિમાચલમાં દેશભરના મુખ્ય સચિવોની મિટિંગ ચાલતી હતી. એમાં એક અધિકારીએ વિશેષ રૂપે વડોદરાએ આજે 100 કરોડ રૂપિયાના બોન્ડ ઇસ્યુ કર્યા છે અને જે સફળતા પ્રાપ્ત કરી છે એના માટે હિમાચલમાં અભિનંદન આપ્યા હતા. હું આજે રૂબરૂ આવીને તમને અભિનંદન આપું છું. વડોદરા મહાનગર નિગમને આપી રહ્યો છું. આજે અમારું સિંગ રોડ જલ આપૂર્તિ યોજના એનું લોકાર્પણ, અમારા મહીસાગરનું પાણી હવે અમારા વડોદરાના દક્ષિણ હિસ્સામાં, અને એનાથી મારી માતાઓ બહેનોના આશીર્વાદ તો મને મળવાના. ભાઈઓ બહેનો, આપણા વડોદરાની પહેચાન એટલે શિક્ષણના ક્ષેત્રે મોટું નામ. આપણી MS યુનિવર્સિટીનો ડંકો વાગતો હોય, અને હવે તો શિક્ષા, સાયન્સ, સ્પોર્ટ્સ એમાં પણ આપણે આગળ વધી રહ્યા છે. ગયા વર્ષોમાં એજ્યુકેશન સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ હબ એના માટે વડોદરાની ઓળખ ઊભી થઈ. એટલું જ નહીં, IIIT, સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી, સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટી, આ બધું ગુજરાતને આંગણે વડોદરામાં. મારા વડોદરાની છાતી ફૂલે સ્વાભાવિક છે. આપને આનંદ થશે, આ દેશની પહેલી રેલ યુનિવર્સિટી એ પણ વડોદરામાં, અને હવે ગતિશક્તિ યુનિવર્સિટી તરીકે એનો વિસ્તાર પણ વડોદરાની ભૂમિ પર થઈ રહ્યો છે. અને એમાં ભણી ગણીને નીકળેલા લોકો આસપાસના બધા વિસ્તારોને લાભ મળવાનો છે, દેશભરના લોકોને લાભ મળવાનો છે. અને અમારું આણંદ હોય, છોટા ઉદેપુર હોય કે અમારા મધ્ય ગુજરાતના બીજા જિલ્લાઓ હોય, ખેડા હોય કે પંચમહાલ હોય કે દાહોદ હોય કે આ બાજુ અમારું ભરૂચ હોય કે નર્મદા હોય, આ બધાને એનો લાભ મળવાનો છે. અને નર્મદામાં બિરસા મુંડા ટ્રાઇબલ યુનિવર્સિટી, ગોધરામાં ગોવિંદ ગુરુ યુનિવર્સિટી, એણે તો દેશભરમાં આકર્ષણ જમાવ્યું છે. ભાઈઓ બહેનો, વડોદરા દેશની સૌથી જૂની, સ્વીકારવું પડે, આ વડોદરા સાચ અર્થમાં દેશની જૂની કહેવાય એવી કોસ્મોપોલિટન સિટીમાંથી એક છે. અહીંયા દેશનો કોઈ ખૂણો એવો નહીં હોય કે જેના લોકો અહીં ના રહેતા હોય, અહીં કામ ના કરતા હોય, અહીં ભણતા ના હોય, જવલ્લે જેવું જોવા મળે. અને જ્યારે આપણા વડોદરાના ગરબા હોય, ઓહો, આખો દેશ. અને વડોદરામાં મેક ઇન ઇન્ડિયા, આનો મજબૂત બેઝ એ આજે વડોદરામાં ઉભો થયો છે. અને એની ભૂમિકા બહુ મોટી છે વિકાસની યાત્રામાં. વડોદરા એક સર્વિસ સેક્ટરનું હબ પણ આજે બની રહ્યું છે. અહીંયાથી ટેકનોલોજીથી જોડેલાનો વિસ્તાર થઈ રહ્યો છે. અહીંયા આપણી બોમ્બાર્ડિયર કંપનીની મેટ્રો દુનિયામાં જઈ રહી છે. દુનિયામાં અમારા વડોદરાની છાતી ફૂલે કે ના ફૂલે ભાઈ કહો? દુનિયામાં જાય પેલો ક્યાં બની છે કે વડોદરામાં બની છે. મેટ્રો ઓસ્ટ્રેલિયામાં ચાલતી હોય, ક્યાંથી આવી? વડોદરાથી આવી, ભારતથી આવી. ગુજરાત સરકાર સહકાર અને પરોપકાર આ એની વિશેષતા રહી છે, આ એની મૂળભૂત તાકાત રહી છે. અને ડબલ એન્જિનની સરકારના પ્રયાસોથી, સામાજિક સંગઠનની તાકાતથી, જનભાગીદારીથી, સિવિલ સોસાયટીની મદદથી વિકાસની નવી યોજનાઓ ગુજરાતના જાહેર જીવનને સશક્ત કરે, ગુજરાતના સામાન્ય જીવનને સશક્ત કરે અને ગુજરાતની આવતી પેઢી માટે ઉત્તમ ગુજરાતનું નિર્માણ કરે. આવી ઉત્તમ ભૂમિકા સાથે ગુજરાત વિકાસની નવી ઊંચાઈઓ પર જઈ રહ્યું છે. અને આપ સૌના આશીર્વાદ અમને રોજ નવું કરવાની તાકાત આપે છે. આપના આશીર્વાદ અમને દેશને નવી ઊંચાઈ પર લઈ જવા માટે સતત પ્રેરણા આપે છે. આપના આશીર્વાદ અમારે માટે એવડું મોટું સામર્થ્ય છે કે આ દેશના સપના સાકાર કરવા માટે અમે કોઈ પાછી પાની નથી કરતા અને એ રીતે કામે લાગેલા છીએ. ત્યારે ફરી એકવાર મારો આજે માતૃવંદના દિવસ અને આટલી મોટી સંખ્યામાં માતાઓ બહેનોના મને દર્શન કરવા મળ્યા, માતાઓ બહેનોના આશીર્વાદ લેવા મળ્યા. ગુજરાતના જીવનમાં એક સાથે લાખો બહેનો એકત્ર આવીને આશીર્વાદ આપે
આનાથી રૂડો અવસર કયો હોઈ શકે. આપ સૌને માતાઓ મારા શત શત પ્રણામ, મારા શત શત નમન. આપના આશીર્વાદ એ માતૃશક્તિની સેવા માટે, મા ભારતીની સેવા કરવા માટે અમને સામર્થ્ય આપે, એ જ અપેક્ષા સાથે આપ સૌના આશીર્વાદ અમારા બધા ઉપર બના રહે. ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ખૂબ ખૂબ આભાર આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી. માતૃવંદનાનું ગૌરવ વધારવા માટે આજે આપે આ ભેટ આપીને પ્રત્યેક માતા અને બાળકનું ગૌરવ વધાર્યું છે. હીરાબાના હીર, ગુજરાતનું ખમીર અને સ્વયં છે જે સ્વભાવે ધીર અને વીર એવા આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીનો અંતઃકરણપૂર્વક આભાર. માતૃશક્તિને સુપોષિત કરવા માટે ગૃહ નિર્માણ, ગતિ નિર્માણ અને જ્ઞાન નિર્માણ સહિત ગુજરાતને અનેકવિધ વિકાસ કામોની ભેટ આપવા માટે, આપના આગમન માટે, લાગણીસભર ઉદ્બોધન માટે અને અહીં વધારી ગુજરાત ગૌરવ અભિયાનને વધુ ઊંચાઈએ લઈ જવા માટે ખૂબ ખૂબ આભાર. ગુજરાતમાં પુનઃ પધારવાના ભાવસભર નિમંત્રણ સાથે આપનો ઋણ સ્વીકાર કરીએ છીએ આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી. સાથે જ અમે આભારી છીએ માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી અને સૌ મંચસ્થ મહાનુભાવોનો, અને આપ સૌનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. ધન્યવાદ. ભારત માતા કી જય. तो ये सीधा प्रसारण आप गुजरात के वडोदरा से देख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने वडोदरा में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने वडोदरा की उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गुजरात के विकास से ही देश का विकास संभव है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने एक